नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज के शो की ओवरव्यू च तुहाडा सब का स्वागत। कल राष्ट्रपति वालों देश के कई राज्यों के नवे राज्यपाल लाए गए ने अते कई राज्यपालों नूं एक सूबे तो दूजे सूबे च शिफ्ट भी किया गया है। मैं अज एक बार फिर तो इस अहम संविधानिक अहुदे के वक्रे वक्रे पहलुओं बारे गल करूँगा। नवे राज्यपालों च एक हुणे रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अब्दुल नज़ीर भी ने इस उपर एक बार फिर तो चर्चा छिड़ गई है कि सरकार वालों मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजां नूं गवर्नर लाना सही है। जस्टिस अब्दुल नज़ीर की नियुक्ति उपर क्यों हो रही है किंतु परंतु? किहड़े सुप्रीम कोर्ट के जज अगे लगे सन गवर्नर? रिटायर्ड लैफ्टिनेंट जनरल KT परनायक नूं अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल लाया गया है, जिथे अगे भी कई साबका फौजी गवर्नर रह चुके हैं। 4 नवे लाए राजपाल ने भाजपा के अपने नेता और उन्होंने नियुक्ति या बदली पिछे की है सियासत, की है साडे संविधान च गवर्नर की नियुक्ति का सिस्टम, क्यों हुंदा है इन्हां दी नियुक्ति और भूमिका उपर वार वार विवाद। पर पहलों गल किहड़े ने नवे नियुक्त किए गए राजपाल? जिवें मैं पहलों अपनी इंट्रोडक्शन के हुणे दस के हटिया वां कि राष्ट्रपति ने कल 6 तो नवे राजपाल लाए आ और 7 नूं शिफ्ट किया वा। वैसे तो राजपाल लाउण दी जिहड़ा अधिकार आ ये राष्ट्रपति कोल आ और राष्ट्रपति जिहड़े ने वो ये कदम सरकार नूं पुछ के यानी प्रधानमंत्री ते काउंसल ऑफ मिनिस्टर जिहड़ी मंत्रिमंडल आ उहदी सलाह दे नाल ये अनाउंसमेंट्स करते हैं। पर क्योंकि ये राजपालों का अहुदा संविधानिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट आ, सो जो भी ये नियुक्तियां होंदियां वा या किसी राजपाल नूं शिफ्ट किया जाता या उन्होंने हटाया जाता वा उहदे उपर चर्चा जरूर होंदी है। सो इस बारी भी इहो ही होया भी इहदे उपर भी एक चर्चा हो रही है। जिहड़े 6 नवे राजपाल लाए गए ने उन्हां च हुणे हुणे सेवा मुक्त हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अब्दुल नज़ीर भी ने। उन्होंने बारे बाद च आपां गल करांगे। उन्होंने आंध्रा प्रदेश का गवर्नर लाया गया वा। इस तो इलावा एक होर रिटायर्ड लैफ्टिनेंट जनरल जिहड़े ने उन्होंने भी गवर्नर लाया गया वा, लैफ्टिनेंट जनरल KT परनायक। ये बारे भी प्रोग्राम च मैं बाद च गल करूँगा। इस तो इलावा जिहड़े बाकी नवे गवर्नर लगे ने वो भाजपा के अपने लीडर ने और वो पिछे भाजपा की अपनी जी अंदरूनी पॉलिटिक्स आ सियासत आ वो जिम्मेवार आ इन्हां दी नियुक्ति की। भाजपा ने अपना जिहड़ा कार्य आ उहनूं संभालण वास्ते ये कुछ नियुक्तियां जिहड़ियां वा वो कीतियां वा। जिवें मैं उदाहरण वजों राजस्थान तो एक उन्होंने बड़े बड़े पुराने लीडर सन गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने असम च गवर्नर लाया गया वा। वो 8 वारी MLA बने ने, 3 वारी LOP बने ने, हुण भी उत्थे LOP गुलाब चंद कटारिया ही ने। और उन्होंने नियुक्ति पिछे बेसिक कारण जिहड़ा वा वो इंज लगदा वा भी हुण उत्थे इलैक्शनां हो रही वा अगले साल और उन्होंने इलैक्शनां दे विच जिहड़े CM के दावेदार दे BJP तो उन्हां च ये भी सन। सो एटलीस्ट एक दावेदार घट गया। सो हुण उत्थे बेसिकली जिहड़े 2 दावेदार रह गए ने, एक तो वसुंधरा राजे सिंधिया जिहड़े पहलों मुख्यमंत्री सन और दूसरे ने सतीश पूनिया जिहड़े उत्थे BJP के पार्टी प्रधान ने। सो इस करके पार्टी ने अपना जिहड़ा वा मसला हल करने वास्ते एक तरीके नाल उन्हां नूं इस उच्ची पदवी दे उत्ते लाया वा। इस तरह ही जिहड़ी अंदरूनी सियासत आ BJP की वही जिम्मेवार आ CP राधाकृष्णन नूं गवर्नर लाउण पिछे उन्हां नूं झारखंड च बतौर गवर्नर भेजा गया वा। राधाकृष्णन की जिहड़े उत्थे तमिलनाडु दे विच BJP प्रधान ने अन्नामलाई उन्हां नाल अणबण सी, बहुती बनती नहीं सी, तो इस करके उन्होंने वेख्या कि उत्थे पार्टी जिहड़ी आ वो समूथली चल सके, इस करके उन्होंने राधाकृष्णन नूं गवर्नर लाता और ताकि अन्नामलाई जिहड़े उत्थे प्रधान ने उन्होंने कोई दिक्कत ना होवे। इस तरह मेघालय ते नागालैंड के जिहड़े गवर्नर ने वो बदले गए ने, उत्थों के गवर्नर होर थां ते भेजे गए ने और उत्थे नवे गवर्नर लाए गए ने क्योंकि उत्थे इस महीने के अखीर चोणां होणीआं वा और इन्हां स्टेटां दे विच सियासी अस्थिरता इनस्टेबिलिटी आम रहिंदी रही है। सो हुण भी चोणां तो बाद को पता नहीं शायद दोबारा स्थिरता आ जाए उत्थे। सो उहदे लई BJP ने अपनी तैयारी कीती आ भी जे उत्थे प्रॉब्लम आउंदी आ कोई, जे बहुमत ना किसी नूं मिले, अदला बदली हुंदी आ उत्थे ते उहदे विच एटलीस्ट ये अपना रोल जिहड़ा वा ये निभा सकण। पर सब तो ज़्यादा जो विवाद होया वा तो वह विवाद होया वा
ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮਸਲਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਵਰੀ 4 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹਾਲੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜੱਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਢਾਉਣਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਪੌਣੇ ਕਿਤੇ ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣੂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁੰਨੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਵਿਵਾਦਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 1000 ਦਾ ਤੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਜੱਜ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜੱਜ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਜੱਜ ਸਨ ਅਯੋਧਿਆ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ 5 ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਮੁਖੀ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਾਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਜੁਲਾਈ 2021 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਭਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ 2013 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਵਾ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2013 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਲੱਗੇ ਆ ਗਵਰਨਰ? ਜੀ ਲੱਗੇ ਆ। 3 ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵੇਲੇ ਐਸ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ, 2 ਸਾਲ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ 3 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ HD ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ
ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਨ ਪੀ ਸਦਾਸਿਵਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਵਾਦਿਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀ ਗ੍ਰੈਹਮ ਸਟੇਨਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ 3 ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਹੋਈ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਸਦਾਸਿਵਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਈਡਲੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਖਦਸ਼ਾ, ਕੀ ਹੈ ਡੇਂਜਰ? ਦੇਖੋ, ਜਨਰਲ KT ਪਟਨਾਇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪਟਨਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਾਕਰਮ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ YSM ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ YSM ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦਿਖਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਾਂ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ। ਸੋ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਨ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਐਜ਼ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਲੱਦਾਖ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਫਟਰ ਆਲ ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇ, ਪਦਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਆ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ BD ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 1995 ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ NSG ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਜੈਕਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਇਹ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। 1995 ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਅੱਗੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਆ? ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ JN ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਜਿਹੜੇ 1983 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਿਰਪੈਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਰਲ BKN ਛਿੱਬੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
क्योंकि वो चाइना ने ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਚਾਈਨਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਕਈ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਨਰਲ SK ਸਿਨਹਾ 1999 ਚ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ JJ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ 2008 ਤੋਂ 13 ਚ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਿਰਪੈਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 2013 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਫਿਰ BD ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਪਰਨਾਇਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ मैं इन्ना ही कहना चाहूँगा कि जे कूलिंग ऑफ पीरियड है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जे कोई विवाद होया किसी सज्जन के उपर तो फिर सरकार नूं उन्होंने गवर्नर लाने तो गुरेज करना चाहिए। हुण आपां नैक्सट इशू ते आउने आ की है साडे संविधान च राजपालां दी नियुक्ति दा सिस्टम, गवर्नर लाने दा सिस्टम की है। देखो संविधान की जिहड़ी धारा 153 वा उहदे तहत गवर्नर लगदा वा, राष्ट्रपति गवर्नर लाउंदे ने और सलाह सरकार की सलाह मशवरे नाल गवर्नर लगदा वा। 35 साल की उम्र घट्टो घट्ट होनी चाहिए और उन्होंने ते ना वो MP होने चाहिए, ना MLA, तो ना उन्होंने कोई जो गवर्नर लगते हैं उदों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने होल्ड किया हो, ये भी एक शर्त जरूर है। और वो अपना अहदा उन्ना चिर तक ही उस अहदे ते रहिंदे ने जिन्हों तक राष्ट्रपति उन्होंने चाहते हैं। सो जे राष्ट्रपति चाहन उन्होंने हटाना तो धारा 156 के तहत 153 तहत लगते हैं, 156 तहत उन्होंने हटाया भी जा सकता वा। हुण ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1983 ਚ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ 1987 ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਕੋਈ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ तो मुल्क के सिर्फ सरकार वालों नहीं, मुल्क के जोड़े उप राष्ट्रपति ने, वाइस प्रेजिडेंट और लोक सभा के स्पीकर, उन्होंने सलाह भी लैनी चाहिए है। और सिर्फ यो ही नहीं, जोड़े सूबे गवर्नर लगना होवे उत्थों का जोड़ा मुख मंत्री है वो भी सलाह मशवरा करना चाहिए। मैं ये बारे पहलों भी एक प्रोग्राम तुहानूं दस चुका वा, क्योंकि अज ये मसला दोबारा टॉपिकल आ, सो इस करके मैं ये दोबारा ये गल तुहाडे नाल रिपीट कर रहा वां। इस तो इलावा गवर्नरां नूं हटाउण पिछे कई बार विवाद जोड़ा वा वो होया वा, और बहुत घट गवर्नर ने जोड़े अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर चुके हैं। 1947 तो लैके 1986 तक वो करीब 40 सालों के 150 के करीब गवर्नर लगे, उन्होंने चो करीब सिर्फ 50 के करीब ने अपना समा पूरा किया। और एक गवर्नर नूं हटाउण वाला सिस्टम 1980 तो बाद तो बहुत ज़्यादा वध गया, और कई बार तो उन्होंने प्रैशर पा के उन्होंने अस्तीफा देने लिए मजबूर किया जाता, तो कई बार उन्होंने डिसमिस भी किया जाता। सब तो पहले गवर्नर जो डिसमिस होए सन और इंदिरा गांधी ने किए सन 1980 वो सन प्रभुदास पटवारी, वो तमिलनाडु के गवर्नर सन, उन्होंने डिसमिस किया गया। उस तो बाद फिर 3 या 4 होर गवर्नर इंदिरा गांधी ने उस वे डिसमिस किए सन। और जिस वे मोदी सरकार सत्ता दे विच आई आ, मोदी सरकार तो पहलों भी जो VP सिंह आए या जो भाजपा जो कोलिशन गवर्नमेंट बना के आई 1998 के, उन्होंने भी कुछ गवर्नर जोड़े से उन्होंने फोर्स किया भी तुसीं अस्तीफा दे दिओ। और जो मोदी सरकार 2014 च आई आ, इन्होंने 8 गवर्नर्स के उत्ते प्रैशर पा के उन्होंने तो अस्तीफा लिया सी, जिहदे च तुहानूं याद होना शीला दीक्षित उस वे केरला के गवर्नर सन, उन्होंने भी इस्तीफा दिता, MK नारायणन ने इस्तीफा दिता, अश्विनी कुमार ने, बहुत सारे गवर्नर्स ने, टोटल 8 सीगे जिन्होंने मजबूरन इस्तीफा उस वे देना पिया सी। सो जिहड़ी ये गवर्नर्स दी रिमूवल आ, ये उपर मैनूं याद है जो जस्टिस पुंछी की रिपोर्ट कमेटी बनी सी, ये कमेटी बनी सी 2009 के उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी सी। उन्होंने कहा सी भी गवर्नर का टेन्योर फिक्स होना चाहिए 5 साल का टेन्योर। उन्होंने 5 साल तो पहलों संविधान च प्रोविजन होनी चाहिए जी नहीं की गई कि उन्होंने हटाया नहीं जा सकता। हटाउण का सिस्टम इंपीचमेंट के तहत ही होना चाहिए वा, जो सिस्टम राष्ट्रपति वास्ते लागू होंदा वा। सो राष्ट्रपति वांगू जे गवर्नर नूं हटाउणा वा तो वही इंपीचमेंट होनी चाहिए है, अदरवाइज उन्होंने हटाउण का कोई सिस्टम होर नहीं होना चाहिए और उन्होंने टेन्योर जी है फिक्स होनी चाहिए है। पर सुभाविक है कि ये गल जस्टिस पुंछी की किसी सरकार ने मनी नहीं, और ये साडे संविधान दे विच इहो जी प्रोविजन इस वेले नहीं है। लेकिन जो है गवर्नर्स लाउण दा और हटाउण दा सिस्टम है,
ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਸਟ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 5-6 ਗਵਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਕਰ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਕਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਨ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਗਦੀਪ ਧਨਕਰ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ RN ਰਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ DMK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, MK ਸਟੈਲਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ LDF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਨ, 2021 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਮੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈਫਟਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਹੀ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ। ਬਤੌਰ ਚਾਂਸਲਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਚਾਂਸਲਰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ ਔਰ ਇਹ ਗਵਰਨਰਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇ 1977 ਜਨਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗਵਰਨਰਸ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਲੁੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ MK ਨਰਾਇਣਨ, ਜਿਵੇਂ KR ਨਰਾਇਣਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ UP ਸਰਕਾਰ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 1997 ਦੀ ਗੱਲ ਆ,
2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਤੌਰ ਵਿਜ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਰਸ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ।